My dear students of class 10, today I will take class on one of the topics of your English first paper. The topic is about uh, roots, as you know. It's very important topics, of course. And we have already discussed about roots in our previous classes where we have given importance to the topics that how roots can play a very significant role in human life. For this reason, it is very important in your upcoming examination where, and it is also important to your previous exams also. So if you gone through the board questions, then you will get these topics that in your last few exams it was very common and it has already existed in that questions. So welcome to my online class, my dear students. At the very beginning, identification of the teacher. As you know, I am Muhammad Taposh Khan, assistant teacher, B High School, Gazipur. Will conduct the class today. So what kinds of picture here we can see? Look at those pictures. Students, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir. Okay. Do human beings have roots like the trees? Human being এর কি এই যে এরকম যে পিকচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম কি মানুষের মতো হিউম্যান বিং এর এরকম রুট অর্থাৎ শিকড় সেটা কি আছে? Yes, but unlike the roots of trees, মানুষেরও শিকড় আছে, তবে সেটা not like the roots of the trees. সেটা মানুষের যেরকম গাছের যেরকম শিকড় আছে ওই ধরনের শিকড় নয়. They are invisible. এগুলো হলো অদৃশ্য শিকড়. They lie in our minds. এই শিকড় আমাদের পায়ের নিচে থাকে না এই পিকচারের মতো. এই শিকড় থাকে হলো in our minds, in our hearts, in our emotions, in our feelings. So this is the roots of the tree. Eta holo roots of the tree which is visible, but the roots of human being is invisible. So what are the roots of human beings? Look at the picture here. Different occasions like Pahela Boishakh, Idul Fitr, Idul Azha, or like this birthplace, তারপর ট্র্যাডিশন, তারপর তার ফ্যামিলি, তারপরে তার রিলেটিভস, এগুলোর প্রতি যে মানুষের একটা চিরন্তন জন্মগত একটা আকর্ষণ, সেটাই হলো হিউম্যান রুটস, সেটাই হলো মানুষের শিকড়। অর্থাৎ দেখবা তুমি যত সুখেই থাকো, যত শান্তিতেই থাকো, তুমি যখন বাড়ি থেকে বাইরে থাকবা, তোমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন যারা আছে বন্ধু বান্ধব তাদের থেকে যখন দূরে থাকবা তখন দেখবা তোমার মধ্যে একটা চঞ্চলতা অস্থিরতা কাজ করে। এই যে অস্থিরতা এবং এই যে চঞ্চলতা কাজ করে এর মূল কারণ হইল যে অ্যাট্রাকশন ফর দ্য রুটস, এই রুটস এর প্রতি আমাদের যে অ্যাট্রাকশন সেই কারণে। So our today's topic is my roots too. এখানে অনেকগুলো পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা গাছকে যেমন তার শিকড় যেটা অদৃশ্য, আমরা উপরে বা জমিনে এটা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু এই গাছটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে শিকড়, শিকড়ের কারণে গাছটা দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনি আমরা যে হিউম্যান বিং, আমাদের যে হিউম্যান লাইফটা কন্টিনিউ করতেছে চলতেছে, এর ভিতরে একটা শিকড় আছে, সেই শিকড়টাই হলো আমাদের রিলেটিভস, আওয়ার ফ্যামিলি, আওয়ার ট্র্যাডিশনস। এইগুলো এই শিকড়গুলোর কারণে আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু ওই শিকড়টা ইনভিজিবল, যা আমি তোমাদেরকে অলরেডি ইনফর্ম করেছি যে হিউম্যান রুটস ইজ ইনভিজিবল, বাট ওই ইনভিজিবল শিকড়ের কারণেই, ওই ইনভিজিবল রুটের কারণে হিউম্যান বিং ক্যান টেক ডিফারেন্ট রিস্ক। আমরা আগের টেক্সটে পড়েছি যে সে জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে যায় ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য। তার মূল কারণ কি? মূল কারণ হলো সেখানে তার রুটস আছে, তার শিকড়, তার আত্মীয় স্বজন, তার বাবা মা, তার বন্ধু বান্ধব যাদের আকর্ষণে সে সেখানে তার জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।
সো এই টেক্সট পড়ে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবো সেটা হলো রিড অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ড টেক্সট, participate in conversation, narrate incidents and events in a logical sequence, make WH questions. এই কাজগুলো, এই 4টা কাজ আমরা শিখবো এই টেক্সট after completing the text. So before this I have to you have to know some important vocabs. Qualified. As we know, the word qualified means having necessary skills, experience or knowledge to do a particular job. The word qualified means having the necessary skill, experience or knowledge to do a particular job. Then advanced. The word advanced means higher, developed or promoted. Higher, developed or promoted. Higher, developed or promoted. তোমরা কিন্তু এগুলো নোট নিয়ে নিবা। Farming. What does the word mean? Farming. The business of cultivating or cultivation. The business of cultivation or cultivating, that is called farming. Graduate. Successfully complete bachelor degree. Graduate means successfully complete bachelor degree. Different bachelor degree can be, কিন্তু successfully complete সেটা হলো graduate or graduation. Obligation, responsibility or duty, or commitment or responsibility. তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে, duty or commitment or responsibility, that is called obligation. Now let us move to our text. আমরা খুব attentively টেক্সটটা পড়বো, কারণ হলো এই টেক্সট আমি একটু প্রথমে যখন ক্লাস শুরু করলাম তখন তোমাদেরকে বলেছি হুবহু এইটাই 2 বছর আগে, মনে হয় 2 বছর বা 3 বছর আগে হুবহু এইটাই তোমার এসএসসি তে এসেছিল, এই মাইনুল ইসলামের এটা। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা যেহেতু নেক্সট ইয়ারে এক্সাম দিচ্ছ তোমাদের জন্য এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। ফর দিস রিজন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড comprehend very carefully the text. Mainul Islam is a qualified farmer in Naugao. It's a district of northern part of Bangladesh, you know. সেখানে একটা কোয়ালিফাইড ফার্মার, যোগ্যতা সম্পন্ন বা যোগ্যতা ধারী একজন কৃষক হলো মাইনুল ইসলাম। মিস্টার ইসলাম ওয়াজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট। আমাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা আছে কৃষক মানেই হবে ইলিটারেট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের মাথার মধ্যে কাজ করে। কৃষক বলতে সে হয়তো নাম লিখতে কলম ভেঙে ফেলবে, ঠিক মতো নাম লিখতে পারবে না, এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা আছে। কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনা, সেই অ্যাটিটিউড শুড বি চেঞ্জড। Mr. Islam was very brilliant as a student. He took his higher education from Bangladesh Agriculture University in Mymensingh. Bangladesh Agriculture University BAU যেটা ময়মনসিংহে অবস্থিত, সেখান থেকে সে হায়ার এডুকেশন গ্রহণ করছে। রিমেম্বার, মাইনুল ইসলাম ইজ এ কোয়ালিফাইড ফার্মার। তার এডুকেশনটা কোথায় চিন্তা করো, দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ educational institution, that is Bangladesh Agricultural University. He then came back home and started advanced farming. সে সেইখানে এডুকেশনটা শেষ করে come back to his native village, তার গ্রামে ফিরে আসলো and started advanced farming. সেখানে এসে সে কি করলো, advanced farming, আধুনিক, উন্নত, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজ শুরু করলো। He has 2 brothers who graduate in different disciplines. তার আরো 2 ভাই আছে, তারা বিভিন্ন সাবজেক্টে, ডিসিপ্লিনস মিন্স সাবজেক্টস, টপিকস, বিভিন্ন সাবজেক্টেও তারাও গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে। The speciality of the Islam family is that, এই ময়নুল ইসলামের ফ্যামিলি স্পেশালিটি বা বিশেষত্ব হলো এটা, they all are living their village and all are renowned in their own fields. Remember, আমরা কি করি, লেখাপড়া শেষ একটা চাকরির জন্য আমরা হন্যে হয়ে খুঁজি, চাকরির পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনেক কষ্টে কোনো মতে একটা রুজির ব্যবস্থা করে আমরা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কষ্ট সৃষ্ট করে জীবনযাপন করি। বাট তাদের ক্ষেত্রে যে স্পেশালিটির কথা বললো, দ্য স্পেশালিটি অফ দেয়ার ফ্যামিলি ইজ দ্যাট দে অল আর লিভিং দেয়ার ভিলেজ। আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ দেয়ার গ্রাজুয়েশন দে রিটার্ন টু দেয়ার নেটিভ ভিলেজ and all are renowned in their own fields, and they are very renowned or famous, well known in their own fields. নিজ নিজ ক্ষেত্রে, এখানে fields অর্থ ক্ষেত্র। Mr. Islam's younger brother who is a Rajshahi University graduate, remember his younger brother, তার ছোট ভাই যে কমপ্লিট করেছে লেখাপড়া from Rajshahi University, is a science teacher in a local
in a local primary school or like this. সেইখানে সে একজন শিক্ষক হিসেবে স্থানীয় একটা প্রাইমারি স্কুলে সে ঢুকেছে, যদিও এনজিও তারপরে গেল প্রাইমারি স্কুলে। তার হিজ ইয়াংগেস্ট ব্রাদার ইজ এ সোশ্যাল সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, সোশ্যাল সায়েন্স বা সামাজিক বিজ্ঞান যেটাকে বলে, সেইখান থেকে সে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে হো টেক্স টু স্টার্ট এ লোকাল এনজিও টু ওয়ার্ক ফর দিস এরিয়া। তার একদম ইয়াংগেস্ট মানে সবচেয়ে ছোট ভাই, সে কি করছে, সে তাদের ওই লোকাল স্থানীয় পর্যায়ে একটা এনজিওর মধ্যে কাজ করতেছে, যাতে সে স্থানীয় মানুষের জন্য কাজ করতে পারে। When asked, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, what makes you decide to stay here this village? তাকে জিজ্ঞাসা করলো কি কারণে, কি জন্য, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই গ্রামে ফিরে আসার যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটা নিলেন। মিস্টার ইসমাইল স্মাইল এন্ড সেড, মিস্টার ইসলাম একটু হাসলেন এবং বললেন, লুক, দেখুন, ইটস ট্রু দ্যাট উই কুড লিভ দিস ভিলেজ ফর সিটি লাইফ। এটা সত্য যে আমরা এই গ্রামকে ছেড়ে শহরে বসবাস করতে পারতাম। I could be a banker or my brothers could be bureaucrats. আমি একজন ব্যাংকের ভালো বড় কর্মকর্তা হইতে পারতাম, এবং আমার ভাইয়েরা যারা একজন এনজিওতে এবং একজন প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করে, দে কুড বি bureaucrats, তারা সরকারি বড় চাকরি বা পদস্থ কর্মচারী হইতে পারত। But it did not attract us. কিন্তু এটা আমাদেরকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। We are sons of this soil. আমরা এই মাটির সন্তান। Yes, we have education. হ্যাঁ, আমরা শিক্ষিত হয়েছে, বাট does education prepare a person only to be an officer? শিক্ষা কি শুধু একজন মানুষকে অফিসার করার জন্যই তৈরি করে? শিক্ষাকে গ্রহণ করে কি একজন মানুষ শুধু অফিসারই হবে? Don't we have any obligation to the soil? এই যে মাটি, যে মাটি থেকে আমরা বড় হলাম, যে মাটির মাধ্যমে যে মাটির টান, এই মাটিতে বড় বেড়ে উঠলাম, এই মাটির প্রতি কি আমাদের কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা, বাধ্যবাধকতা, দায়বদ্ধতা নেই? That has made what we are, যার মাধ্যমে মানে আমরা এখন যে বর্তমানে যে অবস্থানে আছি, এই অবস্থান কে তৈরি করছে আমাদের? This soil, this land. He also added that not every educated individual should be a job seeker. তিনি আরো যোগ করেন বা তিনি আরো বলেন that not every educated individual, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি should be a মানে সবাই যে চাকরির পেছনে ছুটবে, সবাই যে চাকরি করতে হবে, সবাইকে যে চাকরি করতে হবে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে, সেইটা সঠিক নয় বা সেইটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ব্যাপারটাই হলো ইনি এখানে মূল কথা বোঝাতে চেয়েছেন। তারপরে সে আর কি কি বললো দেখো। He added that since his discipline was agriculture, যেহেতু তার লেখাপড়ার বিষয়টা ছিল কৃষি, after his education he took the occupation of a farmer. যেহেতু সে কৃষির উপরে লেখাপড়া করছে, for this reason he decided that he would be a farmer. In response to a question whether they had any frustration living in a village, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনারা যে গ্রামে বসবাস করতেছেন, এটা নিয়ে কি আপনাদের কোনো ফ্রাস্ট্রেশন, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, হতাশা আছে কিনা? He confirmed, সে নিশ্চিত করলো যে that they are indeed very pleased with their life. তারা সত্যিই, তারা প্রকৃতভাবে তাদের বর্তমান যে জীবন তারা যাপন করছে, তাতে তারা very happy, they are satisfied. He said, I work in my own farm. আমি আমার নিজের ফার্মে, নিজের খেতে কাজ করি। Stay with my family members. আমি আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন, চাচা, মামা, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে একসাথে মিলেমিশে থাকি। Pass time with my old friends. আমার সে বাল্যকালের বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু, প্রাইমারি স্কুলের, হাই স্কুলের বন্ধু, তাদের সাথে আমি থাকি, তাদের সঙ্গে আমি সময় ব্যয় করি। And sleep at my own home. নিজের বাড়িতে ঘুমাই। All this count a lot. এই জিনিসের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। Mr. Islam is right. Mr. Islam ঠিকই বলছে। Many people go to cities and forget and or loosen their roots knowingly or unknowingly. আমরা শহরে চলে আসি চাকরির জন্য, চাকরি করি, শহরে আসি and forget, ভুলে যাই আমরা আমাদের রুটকে, আমরা শিকড়কে, আমার অতীতকে ভুলে যাই। and loosen their roots, অথবা আমাদের যে বন্ধন, আমাদের মাটির সাথে যে বন্ধন, সেই বন্ধনটা লুজ হয়ে যায় knowingly or unknowingly, অনেক সময় বুঝে, অনেক সময় না বুঝে, অনেক সময় জেনে, অনেক সময় না জেনে। ব্যস্ততার কারণে, শত ব্যস্ততার কারণে আমি আমার গ্রামের
বৃদ্ধ বাবা মা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন থাকে, তাদের খোঁজ খবর নিতে পারি না, ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় নিতে পারি না। এই যে এখানে বলছে নোয়িংলি অর আননোয়িংলি, জানায় অজানায়, অর্থাৎ কখনো আমি বাধ্য হই, কখনো আমার এই কাজের ব্যস্ততার কারণে আমি এটা করতে পারি না, কিন্তু সেপারেশন কিন্তু হয়ে যায়। মিস্টার ইসলাম and his brothers are great. They haven't forgotten their roots. Mr. Islam and our brothers are great. তারাই আসল, তারাই সেরা, because they haven't forgotten their roots. তারা তাদের শিকড়কে, তারা তাদের অতীতকে, তারা তাদের অস্তিত্বকে ভুলে যায়নি। They not only stuck to their own roots, তারা শুধু তাদের শিকড়কে, তাদের মাটিকে, তাদের ল্যান্ডকে আঁকড়েই ধরেনি, they have been torch bearer for others to be respectful to their roots. তারা একটা এক্সাম্পল তৈরি করেছে যে হ্যাঁ, এবং তারা টর্চ বেয়ারার মানে যারা আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আছে, যারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করছে, হ্যাঁ, উই শুড বি রেসপেক্টফুল টু আওয়ার রুটস। আমাদের শিকড়, আমাদের অস্তিত্ব, আমার নিজের ভূমি, আমার নিজের জন্মভূমি, আমার নিজের মাটি, আমার নিজের আত্মীয় স্বজন, নিজের বন্ধু বান্ধব, তাদের প্রতি আমাদেরকে খেয়াল দিতে হবে, তাদের প্রতি আমাদের প্রতি যে আবেগ, যে অনুভূতি, সেটা থাকতে হবে। শহরের এই ব্যস্ততা, এই কনক্রিট লাইফের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ভিউ থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা এখানে এসে একদম আমাদের যে শিকড়, সেই ছেলেবেলার, সেই বাল্যকালে সেই স্মৃতিগুলো, সেইখানে বৃদ্ধ বাবা মা আমাদের আছে, ভাই বন্ধুরা আছে, আত্মীয় স্বজনরা আছে, তাদেরকে দেখার সুযোগ পাই না, ইচ্ছা থাকলেও আমরা যাইতে পারি না। কিন্তু দেখো, they have completed their graduation from different highest institution of the country, yet they decided to return to their roots and they are happy with their life. So we all should be respectable to our roots. এখান থেকে মূল শিক্ষাটা হলো যে হ্যাঁ, আমরা ব্যস্ততার কারণে বা জীবনের কারণে, জীবিকার কারণে, আমরা হয়তো শিক্ষার কারণে, তোমরা যারা শিক্ষার্থীরা আছো, দূরে থাকলেও কখনো আমাদের শিকড়কে ভুলে গেলে চলবে না। শিকড়কে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শিকড়কে ভুলে গেলে তুমি প্রকৃতভাবে সুখী হতে পারবে না। তোমার শিকড়ের প্রতি যে টান, সেই টানটা তোমার অবশ্যই থাকতে হবে। ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স, এবার তোমাদের কিছু কাজ। ইফ ইউ আর গিভেন এ চান্স টু মিট মিস্টার ইসলাম, যদি তুমি মিস্টার ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, হোয়াট কোশ্চেনস, কি ধরনের প্রশ্ন তুমি তাকে করবে? মেক বোথ WH কোশ্চেনস এন্ড ইয়েস নো আনসার্স, অর্থাৎ তোমাকে এই যে কি ধরনের কোশ্চেন তোমার মধ্যে এই টেক্সট থেকে আসতে পারে, তার ভিউর উপরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো তোমাদের মনে আসতে পারে যদি তোমাদেরকে মিস্টার ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়া হয়। কি ধরনের কোশ্চেনগুলো আসতে পারে? Why have you decided to live in your village instead of trying a good job? কেন আপনি গ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন instead of trying a good job? আপনি আরো ভালো চাকরি চেষ্টা না করে কেন আপনি গ্রামে আসার চেষ্টা করলেন? যে WH কোশ্চেন, হাউ টু ফর্ম WH কোশ্চেন, সেইখানে সেটার একটা প্র্যাকটিস। What is your advice to them who leave village for city? আপনার উপদেশ কি যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি? নাম্বার 3, what is your advice to the unemployed graduates of our country? আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করা ছেলে মেয়ে যারা বেকার আছে, তাদের জন্য আপনার অ্যাডভাইস কি? What should be your advice? How can our agriculture production be increased? আমরা কিভাবে আমাদের এগ্রিকালচার প্রোডাকশনকে ইনক্রিজ করতে পারি? দেখো, মইনুল ইসলামের মতো লোকজন যদি গ্রামে চলে যায়, তারা যদি এগ্রিকালচার ইনভলভ হয়, দেন our agriculture must be increased, must be developed, must be scientific. What crops do you grow? আপনি এখানে কি ফসল উৎপাদন করেন, কি চাষাবাদ করেন? How can the use of chemical fertilizer be reduced? আমরা কিভাবে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার বা রাসায়নিক সারের ব্যবহারটা রিডিউস করতে পারি, আমরা কমাতে পারি? তো এই যে কোশ্চেনগুলো, এই কোশ্চেনগুলো হয়তো তোমরা করবে ইফ ইউ গট এ চান্স টু মিট উইথ মিস্টার মইনুল ইসলাম। Now evaluation. Some questions you have to answer those questions. According to Mr. Moinul Islam, dash should not be the only motto of education. এডুকেশনের একমাত্র মোটো বা লক্ষ্য কোনটা হওয়া উচিত নয়?
Our current answer is job seeking. অর্থাৎ শুধু চাকরি খোঁজাটাই আমাদের এডুকেশনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। Number 2, Moinul along with his brother dash in village. Lives in village. সে তার ভাইদেরকে নিয়ে কোথায় বসবাস করে? গ্রামে বসবাস করে। Moinul and his brothers are dash with their present life. তাদের যে জীবন, যেটা তারা গ্রামে জীবনযাপন করছে, তাতে তাদের অবস্থান কি? Frustrated, dissatisfied, satisfied or annoyed? Which one? Yes, we all know that they are satisfied, they are pleased with their present village life. Then Moinul started dash farming in his village. কেমন ফার্মিং শুরু করেছে Moinul? Modern, traditional, outdated, conventional. As we know, since they are highly educated person, they must start modern farming in his village. Then which quality Moinul describe him best in the passage? এই যে প্যাসেজটা আমরা পড়েছি, আমরা যে প্যাসেজটা পড়লাম, এই প্যাসেজে হুইচ কোয়ালিটি অফ Moinul, Moinulর কোন কোয়ালিটিটা এখানে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে ইন দ্য প্যাসেজের মধ্যে? হি ইজ এ গ্র্যাজুয়েট, হি ইজ অ্যান এডুকেটেড ফার্মার, হি শোড হিজ রেসপন্সিবিলিটি টু হিজ রুট, হি ডাজ নট লাইক কনভেনশনাল জব। হুইচ ওয়ান? I think all you have guessed the right answer, and our right answer is he showed his responsibilities to his roots. সে তার roots, তার শিকড়, তার দেশ, তার মাটি, তার ভূমি, তার ল্যান্ড, এইটার প্রতি সে had shown his responsibility. Now homework, some important questions, very important questions. You should take a screenshot or picture. তুমি এগুলো ছবি তুলে নাও অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও। These are very important questions. At the same time, the whole topics is very important, as we know. Who is Mr. Islam? What made Moinul Islam to come back to his village? তাহলে who is Moinul Islam একদম বইয়ের প্রথম লাইনে কিন্তু তার দেওয়া আছে, কি আইডেন্টিফিকেশনটা খুব ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে। Moinul Islam is a qualified farmer of the district Nagaon. He has completed his graduation from Bangladesh Agricultural University, like this. What made Moinul Islam to come back to his village? কি কারণে, কিসের জন্য Moinul Islam come back to his village, তার গ্রামে ফিরে গেল? According to the text, এই বিষয়টা আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি। সেটা তোমার নিজের ভাষায়, according to your own language, you should write the answer. Then what is the specialty of Islam's family? ইসলামের ফ্যামিলির, Moinul Islamের ফ্যামিলির যে স্পেশালিটিটা, what is the specialty? তার ফ্যামিলির একটা স্পেশালিটি ছিল। তার বড় মানে তিনি তো বড়, তার younger brother who has completed his education from who has completed his graduation, our youngest brother who has completed his graduation from Rajshahi University. All of them are highly educated, all of them has completed their graduation, yet they had decided to return to their village home, serve the village people, serve his relatives, serve his natives, serve his neighbors, serve his lands. This is the specialty of the family, Islam's family actually. Why couldn't city life attract them? এই শহরের জীবন তাদেরকে আকর্ষণ করেনি কেন? অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট, এটা তোমাদের বুঝে তোমাদের লিখতে হবে যে তাদের দেশের প্রতি, তাদের মাটির প্রতি, তাদের রুটের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা, অব্লিগেশন, এই কথাটা কিন্তু কয়েকবার আসছে, অব্লিগেশন, এই অব্লিগেশনের কারণে they have decided to stay in villages. What did he say with determination? অত্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভরে, দৃঢ় চিত্তে সে কি বলেছে? এটা শেষের দিকে এই উত্তরগুলো আছে। তোমরা তোমাদের টেক্সট থেকে, তোমরা তোমাদের যে ইংলিশ ফর টুডে বুক আছে সেই বুক থেকে এটা বের করে এই উত্তরগুলো তোমরা করবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা এই উত্তরগুলো ডিসকাশন করব এবং তোমরা সবাই তোমাদের ওন ল্যাঙ্গুয়েজে, রিমেম্বার এই উত্তরগুলো কিন্তু সরাসরি তোমরা টেক্সট থেকে ওইভাবে নেবে না, এগুলো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই তোমার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ হবে, এছাড়া কিন্তু হবে না। আর তোমাদের যে বিষয়টা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো এই Moinul, এই যে আমাদের যে ফার্স্ট পেপারের যে প্রথম সিন প্যাসেজ যেটা আসে সেটা কিন্তু সরাসরি এরকম টেক্সট থেকেই আসে। হ্যাঁ, এবং তোমাদের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে Moinul Islamের যে এই টপিকসটা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং এটা কিন্তু তোমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পড়বে, শুধু পড়ার খাতিরে পড়া না, গুরুত্ব দিয়ে একদম পরীক্ষাতে আসবে বা আসার মতো এরকম চিন্তা ভাবনা করেই তোমরা এটাকে
পড়বে। তোমরা কি আজকের ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থীরা? জি স্যার। তাহলে এখানে যে শর্ট কোশ্চেন গুলো দেওয়া হলো সেই কোশ্চেন গুলো তোমরা করবে, পাশাপাশি যে কাজগুলো দেওয়া হয় সেগুলো করবে। এখানে ভোক্যাবস আমি কিছু ভোক্যাবস দিয়েছি, না আরো কিছু ভোক্যাবস আছে আমি জানি ইম্পর্টেন্ট, সেই ভোক্যাবস গুলো তোমরা পড়বে উইথ সিনোনিম। তোমরা কিন্তু সিনোনিম সহ পড়বে, ইউনো তোমার ওই যে এমসিকিউ যে কোশ্চেনটা আসে সেখানে কিন্তু সিনোনিমটা গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সুতরাং তোমরা সিনোনিমাস ওয়ার্ড সহ পড়বে, টেক্সটটা ভালো করে পড়বে, একাধিকবার পড়বে, যে টেক্সট থেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেভাবে উত্তরগুলো কোশ্চেন করা হোক সেক্ষেত্রে যাতে তুমি আনসার করতে পারো। আর কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইওর ওন ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকবে, এটা তোমাকে খেয়াল করতে হবে। তারপর 3 নাম্বার যে কোশ্চেনটা আসে ফ্রম দ্য টেক্সট ইউনো, তো ওইখানে ওই টেক্সটের বিষয়ের ক্ষেত্রে এই যে এইগুলা হুবহু টেক্সটটা আসে না সব সময়, হুবহু টেক্সটটা কমই আসে, অর্থাৎ ওইখানে তোমাকে সিনোনিমাস ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং। সুতরাং ওই টেক্সটের ওই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যদি তোমার ক্লিয়ার মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমার একটু প্রবলেম হইতে পারে ওইখানে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে। সুতরাং টেক্সটগুলো তোমাকে খুব কেয়ারফুলি এবং খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। তো এগুলো তোমরা পড়বে, তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় এই টেক্সটের ব্যাপারে বা কোনো বিষয় তোমার জানা থাকে সেগুলো টেক্সট পড়ার পরে সেই কোশ্চেনগুলো নোট রাখবে, নেক্সট ক্লাসে আমার সঙ্গে ডিসকাশন করবে। ওকে, তো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। তো নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। স্টে হোম, স্টে সেফ। আল্লাহ হাফেজ।